मोर्चा गुरु का बाग लगभग अज तो 100 साल पहला 99 साल का यह समा बनता है। लगभग 1922 दे विच ये मोर्चा लगा सी और 8 अगस्त नूं इस मोर्चे की शुरुआत होंदी है। ये कुछ पासे मैं आप जी दे अगे रखने ने और फर्ज ते खास करके ये जेड़े जिन्हां अस्थानां दे उत्ते असीं बैठते हाँ, जिन्हां नूं खास करके सिंह सभा गुरुद्वारा साहिबान कहा जाता है, जिस तरह आप जी बैठे हो। इस तो इलावा जिन्ने भी इतिहासिक गुरुद्वारे ने, इन्हां दा जिहड़ा प्रबंध है कि संगत नूं किवें ट्रीट करना है, संगत दा ख्याल किवें रखना है, उत्थों दे प्रबंधक किवें दे होण और प्रबंधकां दे नाल उत्थों जिहड़े प्रचारक ने जां उत्थे जिहड़े होर सेवा करन वाले ने वो किवें दे होण, ये सारियां चीज़ां इन्हां गल्लां दे विच आ जांदियां ने। इस करके एक कुछ पासा आप जी दे अगे रखण दी कोशिश करांगा। सतगुरु कृपा करन। विचार की आरंभता तो पहला फतेह दे नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु का बाग ये जिहड़ा धार्मिक अस्थान है, गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह ते 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का धार्मिक अस्थान है। अमृतसर तो लगभग ये 20 किलोमीटर दूर है। जदों असीं राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर दे वल जाते हाँ तो उत्थों लगभग ये 12 किलोमीटर दूर है। और क्योंकि संगतां दे कहण दे उत्ते जदों गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी इत्थे पहुँचे सन, इस पिंड का नाम है कुकेवाली ते इस जमीन दे उत्ते ये गुरुद्वारा वसिया होया है। भाई कान सिंह नाभा हुणां दा हवाला पढ़ीए तो वह कहते हैं कि बाबा कुक्के जिहड़ा है उहदी औलाद दे वल्लों इस पिंड का प्रबंध किया जाता सी, उस बाबे दे नां दे उत्ते ये पिंड वसिया होया है। तो जदों गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह गए सी उस पिंड दे विच ते वो जगह बिल्कुल खाली सी, मैदान सी उत्थे, ते इस करके उस जगह नूं कहा जाता सी गुरु की रोड। वैसे वो रड़ा इलाका हुंदा है कि जिहदे विच कुछ नहीं हुंदा, सिर्फ थोड़े बहुते दरखत हुंदे ने, खाली इलाका हुंदा है, गुरु की रोड। बाद दे विच गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जदों जांदे ने ते उसे अस्थान दे लागे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज विराजदे ने। ते पिंड दे विच एक होर गुरुद्वारा है, इत्थे ही थोड़ा जिहा इस मेन गुरुद्वारे नालों हटवां है। महाराज जी उत्थे भी उस घर दे विच जांदे ने, हुण भी उन्हां दी याद दे विच उत्थे वो सालाना जोड़ मेला हुंदा है। जदों प्रबंध दा समा आउंदा है, क्योंकि असीं 3 फेस दे विचों खास करके निकलदे हां। पहला है गुरु साहिबान दा वेला, ते गुरु साहिबान दे वेले तो बाद लगभग वो वेला जदों इदां कह लीए भी जिन्ने भी साडे धार्मिक अस्थान ने उन्हां दा प्रबंध ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ना रह के ते प्रबंध जो है वो उदासी महंतां दे कोल चला गया। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बड़ी लंबी चौड़ी वारता है ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ 1900 ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 20 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि ये गल्लां एक गल दे विचों बड़ियां बड़ियां गल्लां निकल जांदियां ने और इन सारियां नूं जी के आए ने। प्रबंध वापस किद्दां लिया है सिखां ने, गुरुद्वारियां विच एडा सौखा नहीं बैठे वो,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਦਾਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜੋ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਵੀ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ SGPC ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹੰਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨੀ ਖਿਆਲ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚਕਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੁਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 100 ਕਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 70-80 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੁਮੇਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਘਟਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਮਹੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਹਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਖੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਹੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਹੋਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤਗੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਇਹਨੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 1873 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹੰਤ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਏ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਕਈ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਗਭਗ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਤੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੋਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। 31 ਜਨਵਰੀ 1921 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 23 ਜੂਨ ਤੇ 1921 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1921 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹੰਤ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਸੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਲਣ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਲਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 120 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਹੰਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਹੰਤ ਦਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮਹੰਤ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 8 ਅਗਸਤ ਤੇ 1922 ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਡੰਨਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਵਾ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਤੇ 1921 ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਲੱਕੜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50-50 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 12 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਜ਼ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 60 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 60 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 60 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 50 ਜਾਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 1-2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 70 ਜਾਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 70 ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੀੜ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਹ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ 37 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਈ ਭਾਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਭਗ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 4000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਮਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਥਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜਥਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੁਰਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। 100 ਜਾਣੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 1 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 100 ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, 5 ਜਾਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਧਰ ਮੁਰੱਬੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ, ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ,
ਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਗਭਗ ਇਹਨੂੰ 6 ਵਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ, ਲਗਭਗ 6 ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 13 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿੰਸਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, C.F. ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, C.F. ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਬੀਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਣ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਰਸਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਸੀ,
ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਖੱਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ। ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਡਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਟਾ ਲਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਪਾਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਆਪ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਲੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2 ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 8-8 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੜਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 8 ਅਗਸਤ 1922 ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 30 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਅਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਟਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲਗਭਗ 18 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਹਿੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛਡਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਕੱਟ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਟਾ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 18 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 9 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜੇ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਈਏ, 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ 1922 ਤੋਂ 47 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।